श्लोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया। ये पहलियां दो सतरां ने। जो वचन है कि दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है। अकाल पुरख वाहिगुरु तरस करने वाला है। मतलब वाहिगुरु जी इज़ द रियल सोर्स ऑफ कंपैशन, वी कैन से इन दैट वे। असीं इस तरीके लफ्ज़ां च पा सकते हैं इसनूं। पर उहदी तरस दा जो साडे जीवन के उत्ते मतलब उहदी आमद होनी है, या हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंपैशन और ग्रेस फ्रॉम वाहिगुरु जी। हाउ कैन वी एक्चुअली नोटिस इट? दैट वुड बी आवर क्वेश्चन। बाबा जी ने कहा है दया करणं दुख हरणं। उहदी निशानी ये होएगी जीवन के दुख हर ले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हुण इहदे च भी है हर एक बंदे की अपनी व्याख्या हर चीज़ बारे। आप जीवन विचरते हो, जींदे हो, तो ये अंदर डे बाय डे सानू चैलेंजेस आउंदे ने। कुछ लोगों लई जिहड़े आ रहे चैलेंजेस ने वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है उन्हां वास्ते कुछ नवां लर्न करन लई, कुछ नवां अपने प्रूव करन लई, स्थापित करन लई। कुछ लोगों लई वो चैलेंज बड़ा वड्डा हर्डल है। उन्हें लगता है कित्थों जिंदगी तो बस जिवें है एज इट इज़ कंफर्ट चलनी चाहिए है। सो ये साडी अपनी व्याख्या तो उस रूप में चलती है। जे डीप लैवल ते देखा जाए तो जिन्हों असीं स्ट्रगल कहने आ, स्ट्रगल इज़ आवर लाइफ। जिंदगी असल संघर्ष का नाम है। जे इसने इस एहसास से भी लिया जाए कि हुण साडी सपोज करो फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल हैल्थ ही है, इसनूं तुसीं सिर्फ खुराक नाल ठीक नहीं रख सकते। तुहानूं इहनूं एक्सरसाइज करनी पेगी, तुहानूं एफर्ट पाउणी पेगी, तुहानूं डेफिनेटली इहनूं मूव विच रखना पेगा, मूवमेंट करनी पेगी। जे आपां नहीं करांगे तो आपां बीमार हो जाएंगे, सिक हो जावांगे, ना साडे मसल्स डिवेलप हो पाउणगे, ना साडी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, कुछ भी नहीं होना। सो जे कोई बंदे नूं तुरना पैंदा आ, भजना नठना पैंदा आ, या कोई भी इस किस्म के नाल वो कहे भी बड़ी तकलीफ है, ये तो नहीं होना चाहिए भाई, डेफिनेटली वो जिंदगी जीण तो नाबर हो रहा है। सो ये जिहड़ा माइंड सैट आ, ये जे इस किस्म का आ गया तो फिर उन्होंने पता नहीं दुख की है। दुख मूव करने च नहीं, दुख मूव ना करने विच है। दुख अपने आप नूं हरकत च पाउण विच नहीं, अपने आप नूं किसी एक्सरसाइज विच पाउण च नहीं। दुख एक्सरसाइज तो बागी होण विच है, उन्होंने रिनाउंस करन दे विच है। सो गुरु बाबा जी ने यह बात की कि दया करणं, जदों तरस करदा करतार उदों की करता है दुख हरणं। किवें? उचरणं नाम कीर्तन है। उचरणं नाम कीर्तन है। कीर्तन है एक तो असी लफ्ज़ यूज़ करते हैं कीर्तन, जदों गुरु के हजूर बैठ के असी साजां दे नाल कीर्तन करते हाँ, उस रूप में भजन बंदगी। एक्चुअल लैवल ते कीर्तन के मायने बड़े डीप ने। कीर्तन का सब तो जिहड़ा बेसिक मायना है वह है कीर्ति, स्तुति, उस्तत। जे जीवन विच देखा जाए जो कुछ असी सुनते हैं, जो कुछ असी बोलते हैं, मन की अवस्था हो जी होनी शुरू हो जाती है। तुसी सवेरे उठे, दो चार कंप्लेंट्स किसी ने आके कन्ना च पा दित्तियां, वो मन में चलियां गईयां। थोड़ी देर बाद मैं अपना मूँह खोलिया, मैं उहो जिहियां कंप्लेंट्स किसी होर नूं सुना दित्तियां। अल्टीमेटली होएगा कि मैं दुखियारा बन जाऊँगा, शिकायतू बन जाऊँगा, तो बड़ी जल्दी ऐसा होएगा मेरे अंदरों सवाए नैगेटिविटी तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। मोस्टली यहो ही हाल होंदा साडा। असी रॉन्ग ही ऑबजर्व करना है। असी जिहड़ा हैगा जिहड़ियां डिमैरिट्स हैगियां ने उन्हां नूं ही अटैंशन पे करनी है, तो उस तरीके दे नाल ही स्रोत तो उस किस्म की साडी बोल बाणी बनती लगी जाएगी। फिर बंदा कहे कि मन की दुनिया दे खिड़ा नहीं, मन की दुनिया दे चढ़दी कला का कॉन्सैप्ट नहीं, भाई कित्थों आएगा?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਏ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀਰਤੀ, ਸਤੁਤੀ। ਤੇ ਸਤੁਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਭੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਿਆ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤੀ ਕਹਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੇਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇਵਤੀ ਆਵਤੀ ਜਾਤੀ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰਣਕ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਜਬੂ ਨਰ ਕਛ ਪਾਵੈ ਚਲੈ ਨਰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੋਢੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤੋ ਰੋਣ ਲਗਤ ਹੈ। जब हूँ नरक च पावै चलै नर घूर घूर कह, जब हूँ माया छोड़ जावै चलै नर झूर झूर कह। मतलब फिर मोढे नीवे होए हुंदे ने, इस तरीके नाल सिर थल्ले आ, झूरदा फिरदा सारा। सो ये दुनियादारी दे विच इस नूं सिर्फ इस तरह ही समझिया जाए जिवें धुप चढ़दी है, सूरज चढ़दा है ते उहदे नाल परछावें धुप दे थोड़ा अगे पिछे होण दे नाल जिहड़ी शैडो है किसी चीज़ दी भी वो वधदी घटदी है। पदार्थ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਨ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤਿਨਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ। ਇਹ ਫੋਰਐਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਤਰਸ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਅਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਆਵੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਵੀ ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਲੱਗੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਆ, ਕੱਲ ਧੁੱਪ ਸੀ ਅੱਜ ਛਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਛਾਂ ਆ ਕੱਲ ਧੁੱਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁੱਖ ਹਰਨੰ ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਵੇ ਤੋਂ ਵਾਯੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨੀਰ, ਜੋ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਸਕੁਲਨ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਰੁਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਪਰੁਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਡੂ ਰੱਬ ਔਰ ਗੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਜੋ ਨਾਮ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤੇਰੇ ਜੀਹਬਾ। ਕਿਰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ, ਮੈਨ ਮੇਡ, ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੰਬੁਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਬੀਠਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੌਲਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤੇਰੇ ਜੀਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਗੋਡਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਨ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੋਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
सानू अकाल प्रस्त बनाया आ, पूजा अकाल दी। ते अकाल दी तो कोई शक्ल सूरत होंदी नहीं। चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहीजै, वो तो है ही अमितोज, वो तो अचल मूर्त आ। सो इहो जी अचल मूर्त की कित्थे मूर्ति स्थापित करांगे? फिर इहदी पूजा पूजा तो हो नहीं सकती। फिर उस पुरख नूं, पुरुछे होए नूं किवें लभांगे, किवें देखांगे? महाराज ने बयान किया एक कोई चीज़ है, एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात न जाला, अगम अगोचर रूप न रेखिया, खोजत खोजत घट घट देखिया। जो बंदा उसकी खोज च निकलेगा पता लगे हर घाटे च तो बोल रहा है। इत्थे फिर जिहड़ियां ह्यूमन वैल्यूज़ ने देखो ना कम दैमसैल्व्स इन आवर लाइव्स, सानू फिर लभणियां नहीं पैणगियां। हुण कंपैशन की गल हो रही है, बीती रात भी गल हो रही सी बड़े डीप लैवल ते। फिर बंदे नूं अपने आप आएगा, बंदे नूं अपना दुख ते दूजे दा दुख एक दुख लगना शुरू हो जाएगा। बंदे नूं किसी नाल नफरत करने की बजाय स्नेह करना आएगा, खलूस करना आएगा, मुहब्बत विच रहना आएगा। उस दे वास्ते मेर तेर घटेगी। यही पुरख का तसव्वुर है। बाबा नानक जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा ना, सब में जोत जोत है सोए, तिस तै चानन सब में चानन होए, गुरु साखी जोत प्रगट होए। हुण जदों गुरु की सिक्ख्या जीवन दे विच वो रोशनी बन के आए, इनलाइटमेंट की उसने, तो उस रोशनी की मदद सदका जिहड़ी असल विच रोशनी फैल रही है सारियां दे विच, वो डिवाइन लाइट असीं शेयर करते हैं, ਉਹਦੀ समझ आनी शुरू हो गई। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। लिप्त कहने आ किसी चीज़ का माड़ा जिहा भी जिहड़ा हैगा टच कर जाना, मतलब छू जाना। विलिप्त भी हुंदा है, एक पूरी तरह जिहड़ा आ किसी चीज़ च मिंगल हो जाना, मर्ज हो जाना। पर लिप्त जिहड़ा इहदा मतलब है कोई थोड़ी जी कोई चीज़ लेपन भी लग जाना, एवें करके टच भी कर जाना। मतलब जदों उचरणंग नाम कीर्तन वाली स्थिति होए, स्टेट ऑफ माइंड बंदे को वो अर्न हो जाए, मायावी बिरती वो तो छू भी नहीं सकती। बंदा जीवन यापन दे विचरदियां होया अपने असल मकसद तो किते डोले डिगेगा ही नहीं। ये बचन गुरु अर्जन साहब कहते। हुण आ जाइए दूसरा श्लोक का हिस्सा है, जिहदे च गुरु साहब ने थोड़ा सरगोदी का रंग पाया है। भाए बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, भाए बलंदड़ी बुझ गई। भाए बलंदड़ी लगातार बलने वाली अग। ये अग केड़ी है? ये बाहर नहीं, बाहर तो अग जिहड़ी है वो भावें साडी कार दे विच इग्निशन कोयल की तरह बल रही है, या साडे घरां दे विच फरनस दे विच या स्टोव्स दे विच या किते है, बड़ी कंट्रोल्ड मैनर दे विच थोड़ी बहुती असीं उहनूं देखते हैं उस रूप दे विच। जिथे किते थोड़ी जी बाहर आउंदी है, जिवें सपोज करो जंगल च लग गई, किते घर नूं लग गई, राइट वे फायर डिपार्टमेंट जिहड़े ने वो ऑन ड्यूटी हुंदे ने, वो मदद करते हैं, सब चीज़ां हुंदियां। मगर जिहड़ी साहब ये बात करते हैं भाए बलंदड़ी, ये ओहो जी बाहर दी जठरगन नहीं गी, ये वो बड़वा अग्नि नहीं गी। ये अग्नि है साडे मन की दुनिया दी। मतलब एक लगातारता नाल बंदे दा अंदर मच रहा है, जिन्होंने साहब ने कहा जिहड़ा साडा जीड़ा है, इहदी हालत ये है कि जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै कांति, अंदर लगातार अग बढ़ रही है। ये अग की है? जियो तपत है अपना, कैस्यों करी पुकार, दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। यही दुख आ। वो जो अग है वो ये है कि जो मेरे कोल आ मैनू घट लगता है, आले दुआले देखदा वध लगता है, जो वध लगता है अंदर मचदा है। ओ हो ये की बन गया। आपां दोनों कट्ठे आए सी कैनेडा दे विच, मैं भी इस साल आया, भी इस साल आया। ये बंदे कोल वड्डी कार आ, मेरे कोल छोटी कार है। बलना शुरू हो गया। भाए बलंदड़ी तृष्णा, ये ईर्खा निकलती है, द्वैख निकलता है, ये बंदा सड़दा साड़ा निकलता है। फिर इस बिरती के अंदर प्या होया। आप सपोज इस तरह सोचो,
ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਫਾਸਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀਟ ਅਦਰਸ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੀਜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਏ ਬੁਲੰਦੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਟਸ ਏ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਉ ਤੋਂ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪੁੰਜਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਵਾਂਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦੁਆਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਆ। ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਆਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਲੀਪ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਜਸਟ ਰੈਸਟ, ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਡਰ ਫॉर ਮੀ ਫਰੋਮ ਮਦਰ ਨੇਚਰ, ਫਰੋਮ that existence which has created me। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ 'ਚ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੋ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ।
अदरवाइज जीड़ा अगन बराबर की गल की ना, तप है इकला अंदर जीड़ा नहीं तपदा, बॉडी का एक सैल रोम रोम सड़दा बंदे दा, बंदे दे अंदर लगातार ओहो जी मतलब सारी सेंसेशन हुंदी है फील। जदों बंदा उस लैवल ते आ गया जिथे ये जिहड़ी अंदर दी रोंग सेंसेशन सीगियां, जिहड़ियां रोंग किस्म दियां फीलिंग सीगियां, वो हुण चलियां गईयां। हुण जिहड़ी फीलिंग आ वो बिल्कुल मैच्योर आ, प्योर आ, हायर लैवल दी है। गुरु बाबा जी कहते पाए बुलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप। तो कई बार साडा मूड भी स्विंग करता है, असी मूडी लोग हाँ मोस्टली जिहड़े मनुख हाँ। बाणी बयान किया बाबा कबीर जी ने, कबहू जीड़ा ऊब चढ़ता है। कदी कदी माइंड की स्टेट ऐसी होंदी है, उचियां उचियां गल्लां सुनदा है, बिल्कुल लगता देवता बन गया। कदी की हुंदा, कबहू जाए प्याले, कदी बिल्कुल पताल च जाके डिग जाता। सेम उही बंदा गर्क होने वाली हालत च मन की दशा करके। सब कहते लोभी जीड़ा थिर ना रहता है। ये अंदर लोभ है, लालच है बहुत ज़्यादा, तो लालच है कंफर्ट लभण का, तो वो करके ये स्थिरता स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो ड्यू टू दैट एक्चुअली लैकिंग ऑफ स्टेबिलिटी बंदे की हालत जिहड़ी है वो लगातार मतलब इस तरह कह लो जिवें कोई नशेड़ी हुंदा है ना, अज नशा पी लिया, बड़ा वधिया महसूस किया, अगला दिन ओहो उन्होंने हैडक हो रही है, बुरा हाल है, क्रेविंग हो रही है सारे कासे दी। वो एक दिन नशा पी के 2-4 घंटे शायद निकल गए, हफ्ता पूरा उस चीज़ को रोंदिया निकल गया, फिर मुड़ के वो विड्रॉल्स होने शुरू हो गए। सब साडी संसार की बिरती ते प्राप्ति दे विच इहो अलामत है। इत्थे महाराज बयान करदे कि रखंदड़ो प्रभ आप, ये जिहड़ी भाए बुलंदड़ी बुझ रही है ना मेरे अंदरों, इहदा राखा अकाल पुरख वाहिगुरू आप है। भाव ये मेरे अंदर मैच्योरिटी ते प्योरिटी आ रही है। हुण ये चीज़ ये नहीं किसी मूड की तरह आ, एक जगह ते मूड स्विंग करके मैं कुछ चंगा सोचन लग गया तो गल हो गई। ना ना ना, इट्स ए फीलिंग, इट्स ए सेंसेशन, इट्स रियल। ये मेरे अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो करतार राखा है इस गल का। ये ऐसी मनोबिरती है जिन्होंने साहब ने क्या राखा एक हमारा स्वामी। वो जड़ा करतार है, जड़ा सब दा दाता है, वो मेरी मत का राखा बन गया। हुण उहदे वल्लों मैनू लगातार प्रेरणा इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो गई। उहदी बात की रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। मेदनी ये भी माया नूं कहा जाता है। मेदन जो भी मटीरियल है ये मेदनी है, ये मतलब मिट्टी तो गुज के बनया सारा कुछ, इस तरह कह लवो। तो ये मेदनी जिहड़ी है ये बड़ी प्रभावशाली है। ये बंदे नूं, बंदा मेदनी पिछे मटीरियल पिछे भज रहा। सब कहते जदों सिमरन दी उचरणंग नाम कीर्तन आ गया तो फिर हालत ये बन गई कि जिन उपाई मेदनी, जिसने मेदन पैदा की है, जिन्हें गुन्नी है, जिन्हें बनाया सब कुछ, सुरते चो आ गया। अगेन आप गुरु विश्वास विच आके गुरुद्वारे की हाज़री च बैठे हो, गुरु के हजूर बैठे हो, बाणी पढ़ते सुन रहे हो, घरां थावां तो किसी रूप दे विच भी। एक्चुअल लैवल ते जिन्नी देर तक बंदा इनू डीप लैवल ते फील नहीं करता, ये सिर्फ गल्लां ने, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। बंदा कहता बस गल्लां दा कड़ा है सारा। पर जदों एक लैवल ते जाके तुसीं उहनूं फील करोगे, महसूस करोगे, जिन उपाई मेदनी, जिन्हें मेदन पैदा की है, जदों उहदे नाल नाता बन गया, जो एक हायर लैवल की सोच बंदे दे अंदर आके घर कर गई। जिन्हें उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। बाबा जी कहते मैं उहदे जपण की गल कर रहा। ये जाप उहदा आ, ये जाप गुरमुखी अखर ने गुरबाणी वैसे तो गुरमुखी अखर ही ने। जे मैं हुण गल्लां भी करांगा, आई एम स्पीकिंग सेम सॉर्ट ऑफ लैटर्स। किताबां लिखियां ने गुरमुखी अखरां च लिखियां ने, की तो की लिखिया लोगों ने। पंजाबी जबान जो लोग गालां भी तो कढ़दे ने, उही ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा उही अखर यूज होणगे, उही धुना यूज होणगियां। पर एक्चुअल लैवल ते जिहड़ा जाप आ वो सिर्फ अखरां दा नहीं हुंदा, अखर सहाई हुंदे ने। जिन्होंने साहब ने कहा अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन वाण, अखरां सिर संजोग वखाण। जिन यह लिखे तिस सिर ना है।
जिन्हें अखर साढ़े तो लिखवाए लिखे, जिन्हें पैदाइश में लियाते, ये उहदे तो वड्डे नहीं गए। हाँ, उहदे तक पहुंचने लिए पौड़ी है, बस सहारा आया, जाप उहदा आया। एक फीलिंग है बंदे दी जीवन दे विच। महाराज बयान करते, नानक सो प्रभ जाप, उस जाप नूं मान, उस फीलिंग नूं मान। हुण अगे पौड़ी है, जां पर भय दयाल ना व्यापै माया। जो श्लोक च कहा उन्होंने रैपीटिशन च लिया दोबारा। इनू अज दे असी कनेडियन कॉन्टैक्सट में गल करिए तो इनू इत्थे एकेडैमिक लैवल ते ड्रिलिंग कहा जाता है। किसी चीज़ की रैपीटिशन वार वार करनी। आप बच्चों की स्कूलिंग कभी देखो, ग्रेड 2nd 3rd तक उन्होंने बहुत बेसिक लैटर्स की नॉलेज दी जाती है। उस तो बाद सबजैक्ट्स इनवॉल्व किए जाते हैं, जोड़ा इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। फिजिक्स या कैमिस्ट्री या मैथमैटिक्स है, लैंगुएज या सोशल स्टडीज़ ने कुछ इस तरीके नाल। फिर आप देखोगे ग्रेड 4 5 6 तक जांदे तक ऑलमोस्ट किताबां इक्को जिहियां दिसदियां ने। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स विच इजाफा करी जाते हैं, बाकी पिछला रिपीट करी जाते हैं। बच्चे कई बार कढ़न लै आह तो पढ़ के आया मैं पिछले ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, दोबारा फिर यही चीज़ बच्चों को कई बार बॉदर भी करती है। पर यह रैपीटिशन है, ये ड्रिलिंग है। ये लगातार ह्यूमन माइंड दे विच जिहड़ी चीज़ बिठानी है, उन्होंने लगातार दोबारा दोबारा तुसीं उन्होंने कहोगे, दोबारा दोबारा यही रैपीटिशन, चैंटिंग यही होंदी है। बाबा जी देखो, आपां हुण तक 4 सतरां पढ़ियां श्लोक दियां, चारां दे बयान दे विच माया ते दयाल दी गल आ रही है। पौड़ी शुरू हुई, जां प्रभ भय दयाल ना व्यापै माया। फिर वही ग्लोसरी दोबारा फिर रिपीट हो रही है। जदों दया दे घर विच आउंदा है, जिहड़ी मायावी बिरती है, छलावा, इल्यूजन, ये नहीं वापरदा। बंदे दी नज़र थोड़ी जी क्लीयर हो जाती है। इनू जे सिंपल एग्जाम्पल विच लियाउणा होए तो इस तरह कह लवो कि सोचां दा कुछ फाउंडेशन बनती है, बेस बनता है। एक बच्चे नूं बचपन तो ये दसिया गया शराब, अल्कोहल माड़ी चीज़ है, एथनल कैमिकल है, बंदे दे लिवर नूं डैमेज कर दिंदा है, यदी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, बंदे च इंपेयर्ड जजमेंट आउंदी है, बंदे दे बॉडी दे सैल जिहड़े ने वीक हो जाते हैं। लॉन्ग रन दे विच इहदा लॉस ये है, बंदे दा सोशल स्टेटस थल्ले डिग जाता है, फाइनैंशियल जिहड़ा हैगा लॉसिस होंदे ने, बंदे लोगों दी जॉबां चलियां जांदियां ने, लोग एक्सीडेंट च इनवॉल्व हो जाते हैं, आप मर जाते हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ मारन वास्ते जिम्मेवार बनते हैं। इस किस्म के टन्स ऑफ डाटा बेस्ड इनफॉर्मेशन बच्चे के अंदर पाती गई। एक दिन की होया, बच्चा कितने यूनिवर्सिटी या कितने ऐसी जगह पर गया जिथे सारे यंगस्टर ने, उन्हें जो किसी ने उन्होंने कहा लैट्स फील हाई, वुड यू लाइक टू इंजॉय सम बीयर्स। वो कहता तू पागल है, तेन पता कितनी गलत चीज़ है ये, आ कर दी इस तरीके नाल। क्यों? क्योंकि वो सारा फाउंडेशन बन गई उसकी सोच की। एक बच्चा आया, उसने यहो जी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बल्कि उल्टा दिता गया। बचपन तो वो देखता उसका चाचा, उसका मामा, उसका डैड या उसका फैमिली मैंबर या कोई होर या पार्टीज बड़ा कूल फील करते, बड़िया गल्लां करते, वो बड़ा फन होया, कल 2 बोतलां शराब पीतियां, वो फलाना आया, बड़ी पार्टी की, इस किस्म के नाल मन प्रिपेयर होंदा गया। अज जो यहो जिहा किते मौका बनया, किसी ने माड़ा जिहा कहा वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, या आई वाज वेटिंग फॉर दैट डे, प्लीज लेट्स हैव इट। ये फाउंडेशन है, सोच है, जिहड़ी बचन महाराज कहते ना कि जां पर भय दयाल ना व्यापै माया। देखो कोई भी चीज़ आ, हुण इल्यूजन आ, मतलब जे लगातार सिर्फ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स विच ही बंदा अपने आप को गलतान कर रहा है, तो उहदे च लॉन्ग रन दे विच उहदे कोलों तुसीं प्रिंसीपल्स दी, एथिक्स दी, किसी हायर लैवल के डिसिपलिन की तवक्को करो, ये रॉन्ग है। तो जे नहीं है तो लेटर और सूनर सिर्फ वो कॉन्शियस लैवल ते अपने आप में पेन फील नहीं करेगा, लिटरली तौर पर फिजिकल पेन भी आएगी। तो मैं देखा हो जे लोगों, मतलब सपोज मैं एग्जाम्पल करदा, मेरे को एक बार थे बच्चा आया, एक्चुअली मैडिकल स्कूल का स्टूडेंट सीगा, लाइफ साइंसिस पढ़ रहा सीगा, मैडिकल स्कूल जाना चाहता सी वैस्टर्न यूनिवर्सिटी दे विच। ते जिहड़ा उहदा
ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਹਾਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਥ ਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਦੇ ਨੋਟਿਸਡ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ MCAT ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਸਟੇਟਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਨੋ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਫॉर दैट। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਐਟ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਲੋਟ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਲਾਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਗੋ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਟੋਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਫਿਟ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ ਆਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਸੇਇੰਗ ਇਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣੀ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਡ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵੈਖ ਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾੜੇ ਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ। ਜਾਂ ਪਰ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੈਲਫ ਡੂਕੇਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖੁਦ ਸੁਣਨੀ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮਿਸਮੈਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕੋਟ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਨਾਸ। ਅੱਗ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰੁਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਲੈਂਸ ਹਰ ਵਕਤ ਔਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਕੜ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਵੈਸੇ ਮੈਲ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਾਡੀ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਚਮੜੀ ਲਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਨਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲ ਲਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਸ, ਉਹ ਬਲਕਿ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਧੋਖਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨੀਅਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਆ। ਇਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ? ਸਨੇਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਲ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਉਸ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜੰਤੂਰੀ ਨਾਇਆ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਆ, ਗਰੀਡ ਆ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁੱਲ ਸਬਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਪ ਓਕੇਜਨਲ ਡਰਿੰਕਰ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਿੰਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਓਕੇਜਨਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦਾ ਤਾਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।